minutes every day, sometimes in the morning and before I go to bed, so I guess the afternoon. I can see there is progress, but I don't feel breath in and out from my natural breathing and try to do it forcefully. Then I got to know that it's not the right way from Venerable Chandaratana. And now I concentrate for the rising and falling sensation. First time in my life, yesterday, I did sitting meditation for about 45 minutes. And I tried to concentrate on the rising and falling, but my heartbeat started to be more prominent and very fast. It went for about 2 to 3 minutes. I thought something was wrong with me, but I was never discouraged. Then gradually I calmed down, and after a few minutes, again started the same way. And gradually it disappeared and came back to the normal breathing pattern. I concentrated to my heartbeat continuously during the 45 minutes. Time to time, probably every 2 to 3 minutes, my mind went around past memories and future plans. But I immediately noticed it and went back to the heartbeat. My question is this situation acceptable as part of mindfulness? And also, I tried walking meditation last year, but didn't continue as a practice. I feel like this is the right time for me, and I have interest in continuing. I haven't started walking mindfulness yet, and also general mindfulness. Slowly, I will practice and join with this path. I am going to start today's meditation from 6 p.m. onwards with this program. Teruvan Saranai. That's the end. Yeah, interesting. Actually, you have given a good effort. Basically, when we are trying to be mindful about breathing, this forced breathing can happen. That is something very common among the practitioners, because when we start to be mindful about breathing, we somewhat interfere the process, because so far actually we were breathing, but we are not mindful about it, and actually we don't mind how it is going on. So the body is doing it very carefully, very naturally. But when we start being mindful about it, we are interfering to that natural process, and we are somewhat like confusing the whole thing. Actually, by doing so only we learn that we can allow this whole process to happen by itself. Actually, if we didn't try this, we don't know that we are somewhat interfering in the process. But now we know that we are interfering in the process. We are doing some forced breathing. Once we know that, once we recognize that, probably you can slowly allow breathing to happen naturally, and you know what is the dose. You know what is the exact amount of effort that is necessary. Sometimes we are putting too much effort, and therefore interfering happens. And if we are not putting enough effort, then we fall asleep. So this is kind of a balance that we need to recognize when and where we do meditation. Actually, when we start our meditation, we may have to exert certain amount of effort. And once we are going in the middle, then we have to exert another level of effort. And maybe when fairly mind is tamed, when it is fairly calmed down, when that is another type of effort we need to exert. So this is how this one just factor, effort, actually has to be evolved based on the situation, based on the evolvement of the meditation. We have to change, we have to adjust effort as well. So therefore, recognizing that now I am interfering in the process, that this much of effort is not necessary, now I am doing sort of forced breathing, is some kind of an understanding. So we don't need to devalue that. Instead, that is a kind of a understanding. And by knowing that, we can refine, we can adjust how much mindfulness is necessary
how much effort is necessary just to observe this in a very smooth manner. So this is a kind of a trial and error experiment. Now you are adjusting the effort and then you are trying the process. You are allowing the process to happen, but very mindful, very attentive. So therefore, I mean, by the way, you have changed the object entirely to rising and falling. Doesn't matter. But if you like, you can switch back to Anapanasati and see, even Anapanasati, slowly you can recognize the proper dose, proper effort, proper amount of effort that you need to maintain. Then actually you know kind of an art. You know, as you know, I mean, when we are driving a car, so when we are climbing a mountain, we have to give enough gas, otherwise you can't do it. And when we are going down the mountain, then we don't have to give gas, something like that. So when we are in a fairly calm, tranquil manner, when the mind also fairly calm, then much effort is not necessary because mind is already settled. But on the other hand, if mind is jumpy and sort of fairly confused, then we need fair amount of effort to tame it, to control it. Then as and when mind further and further collects, further and further concentrates, then we have to reduce the effort, and that is kind of an art. So therefore, what you have mentioned is all right, but you can try even with Anapanasati whether you can maintain this balance without doing forced breathing. And the question you're asking, that whether be mindful about heartbeat and be mindful about various other sensations, all these things actually happens in the present moment, and everything tell us that we are very living, we are extremely vigilant, we are in the right now, we are in here and now. On the other hand, if you are continuing your, say, rising and falling, just be with it for a fairly long time. Because I mean, if you quickly jumps to other sensations without preparing fair amount of concentration, fair amount of collected mind, fair amount of mindfulness, then we are too early to observe those sensations. So better be with the rising and falling, because rising and falling is a fairly calming process, and it's a kind of an easy process. Every time happens in a particular place, so you don't need to jump from here to there. So you can maintain your attention at a particular place and continue to observe. Therefore, your mindfulness become more and more refined. So this process can be used to refine mindfulness, to sharpen mindfulness. Once fair amount of mindfulness is developed, then we can effectively, when we can skillfully look at various other sensations, including heartbeat, doesn't matter. All the sensations are then valid. There is no any specific sensation, but all the sensations are valid and you can observe them in a neutral manner. Question number 2. I am new to meditation. Even though I listen to many sermons, I have not practiced meditation continuously. I have followed some Satipasala sessions. Today, I started with walking meditation and tried to keep my mind on the movement of the feet. But I could only keep my concentration for a few steps. My mind wanders. I realized suddenly and was thinking of even about writing this in my practice report or about my office work. And something from the Bana sermon even comes to my mind. I try to take my mind back to my feet. My mind seems to wander to the past and the future so much. I feel whether I'm forcing my feet to walk. I feel discouraged, but again remember Venerable Thero's sermon not to be discouraged. Then I tried to do some sitting meditation and managed to sit and just wait without thinking of anything. But various things came to my mind. This was my practice. At times, I feel whether I can ever get my mind to be mindful and develop sati. Any advice for me would be greatly appreciated. Theruvan Sarai. That's the end. Yeah, actually, this is where we all begin. You don't need to get discouraged.
And this is where honestly I have begun, because my mind, when I have started meditation, it's almost like this, never staying at one place, every time, every moment going to here and there. Extremely vulnerable, extremely restless type of a mind I also had, but without giving it up, without being discouraged, we have to put fair amount of effort. Actually, at the beginning, effort is the only kind of a rescue we have, because if we give it up, then we actually get defeated. Instead, we know that mind is not yet tamed, mind is not yet collected, every time going here and there. That's a kind of an understanding, and knowing that, we carefully again and again bring it back. So this is the kind of strength we need to have. This is the kind of faith we need to have. We are having kind of a faith. Definitely I can do this. At the moment it is not yet at a sort of a developed position, developed place, but definitely I can do it. That kind of confidence will let you come to the necessary amount of concentration. So don't give it up. Whenever you know that mind has drifted, whenever you know that mind has distracted, that is the indication that you are now mindful. Again, you regain mindfulness. And so don't worry. Now you find out where the leg is touching. Is it the right leg or is it the left leg? Assume now it is the right leg touching the ground. Now just bring the mind in, begin the attention, keep the attention at right foot, because right now right foot is on the ground. It is the one touching. So just keep it there. Keep your attention there, and you are continuing the process without even thinking back about what has happened. Because if you start to regret about what has happened, then you are adding too much unnecessary defilements. Another hindrance you are inviting. But rather, once you establish mindfulness, if you are able to continue a practice without regretting about what has happened, then no much harm has happened. So therefore, continue your practice, and this is where we all begin. Don't get discouraged. Just continue your practice. Question number 3. Theruvan Saranai, respected Swamin Wahanse. Walking mindfulness. I started walking meditation by concentrating on the feet touching the ground. Soon I feel the touching and not touching in alternate feet. The compressing of the ground feels light after some time, and then I gradually feel the body on the feet as one entity. I feel the mass moving further without much effort. Sitting mindfulness. When I sit for sitting meditation, I concentrate on the breath, and very soon I see the out-breath disappearing, and then the in-breath disappearing too. From time to time during the past 3 years, I got Kamatahan from Swamin Wahanse and Loku Swamin Wahanse. With the Kamatahan, I felt the body as a whole, and then the body was not felt. Then I was observing the mind and could see emptiness. Could stay just observing nothing. But I am aware that I am here. I could hear sounds, but do not get the feeling to identify with them in particular. When observing, I felt the space expanding from the top of the head region. I watched that change too. It is not a complete standstill, as I am aware but not interested to identify. Please advise to continue my practice, if possible in Sinhala. May Swamin Wahanse be blessed to continue your great work. That's the end. Yeah, so you have written the report in English and asking me to give the answer in Sinhala. Doesn't matter. So anyway, අපි කොහොමත් මේ විදිහට ඒ කියන්නේ අපේ හිත ටික ටික අරමුණු වල ඇත්තටම අරමුණු වල ස්වභාවය දැකලා තේරුම් අරගෙන විපස්සනාවක් වඩලා අපිට පුළුවන් වුණා නම් අරමුණු ග්‍රහණය කරන්න නැතුව අරමුණු උපාදාන කරන්න නැතුව ඒ අරමුණු වල තියෙන පීඩාවෙන් ගැලවිලා අරමුණු වල තියෙන පීඩාවෙන් ඉවත් වෙලා
එක්තරා අන්දමක සහනශීලී බවක්, එක්තරා අන්දමක සාමකාමී බවක් අපේ හිතේ පවත්වන්න පුළුවන් වුණා නම් කිසිම දෙයක් දැන් දැඩිව ග්‍රහණය වෙන්නේ නැහැ, උපාදාන වෙන්නේ නැහැ, හිතේ බරක් නැහැ, හිතේ දුම්නසක් නැහැ. හිත තියෙනවා බොහොම සාමකාමීව. තියෙනවා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් සරලව දැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ සරල බව, මේ සැහැල්ලුව, දැන් මේ හිතේ තියෙන ඉඩකඩ සහිත බව ඇත්තටම ඊළඟ තව ඒ කියන්නේ මේ අපි ගැනම බොහොම ගැඹුරු මට්ටමේ වැටහීම් ඇති කළ දෙන්න සමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට තේරෙනවා ටික ටික මේ හිතට ඉන්න පුළුවන් අරමුණු ග්‍රහණය නොකර. මේ හිතට පවතින්න පුළුවන් කිසිම අරමුණකට යටත් නොවි. දැන් අරමුණක් අපේ හිතට එනවා කියන්නේ ඒ අරමුණේ තියෙන ස්වභාවය අපේ හිතට නිකන් ආරෝපණය වෙනවා. හරියට නිකන් අර මැග්නට් එකක්, චුම්බකයක් මේ ලං කරාම මේ යකඩ කෑල්ලකට ඒක කාලයක් තිස්සේ ඒකත් එක්ක අතුල්ලා හිටියොත් මේ චුම්බක ශක්තිය අන්න යකඩ කෑල්ලට මේ සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් හරියට නිකන් මේ අපේ හිත අරමුණක් ඇසුරු කරන්න ඒ අරමුණේ තියෙන ගති ලක්ෂණ අපේ හිතට කාන්දු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් යම් අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් නම් මේ සියලු අරමුණු වල ග්‍රහණයෙන් අත මිදලා ඒවෙන් නිදහස් වෙලා ස්වාධීනව ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රകൃතිය, අපේ හිතේ තියෙන ඒ පිරිසුදු බව, පාරිශුද්ධිය, ප්‍රභාස්වර බව අන්න මතුවලා එනවා. ඒක මුලදී හරිම ඒකාකාරී. මුලදී හරිම මේ කම්මැලි දනවන සුළි. ඒක නෑ කිසිම රසයක්. මොකද අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ අරමුණුත් එක්ක ඉඳලා ඒවැය තියෙන රස බලබලා ඉඳලා ඒවැයෙන්ම බැට කාලා ඒකම සැපයි කියලා හිතාගෙන තමයි අපි ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විපස්සනාව හරහා පිවිසෙනවා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මේ හිතට ඉන්න පුළුවන් තනියම සතියක් තියෙනවා අරමුණු වලින් තොර නිමිති නොගන්නා තත්ත්වයක් මේ හිතේ තියෙනවා කියලා අපිට පොඩ වැටහෙන්න ගන්නවා. පොඩ අපිට ඒක ඒත්තු ගැන්වෙනවා. අනේ මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම අපිට පුළුවන් තව ශක්තිමත් වෙන්න අපිම ස්වාධීන වෙන ගතියක්. අපි දැන් දන්නවා මේ හිතේ හැටි. මොන අවස්ථාවේද මේ හිත ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ? තාම කොහෙද මගේ හිතේ වැඩියෙන්ම කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ? මොන අවස්ථාවන් වලදීද? මම රාජකාරී කටයුතු වල යෙදෙනකොටද නැත්නම් ගෙදර ආවහමද? නැත්නම් අමුදරුවන් එක්ක ඉන්නකොටද නැත්නම් ප්‍රවෘත්තියක් බලනකොටද ටීවී බලනකොටද ටෙලිෆෝන් එකට ආන්සර් කරනකොටද මේ විදිහට ඉතින් අපි මේ දවසේ යෙදෙන විවිධාකාර කටයුතු වලදී කොහොමද කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්නේ මේ හිත නැවතත් ආයෙත් අර පරණ විදිහටම ඇතුලේ කතාව පටන් අරගෙන ව්‍යාකූල වෙලා කෙලෙස් ඇවිස්සලා ඉන මට්ටමට එන්නේ කොහොමද කියලා අන්න අපිටම අපි ගැන තේරෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එතකොට තමයි හොඳට මේ කෙලෙස් දිහා බලබලා මේවා ඇවිස්සෙන හැටි දැක අපි හරියට නිකන් එළියේ තියෙන කුණු ගොඩක් ආයෙත් අපේ ඇතුළට ගන්නවා වගේ දෙයක් නේද මෙතන වෙන්නේ කියලා අපි තේරුම් ගනිමින් අන්න පුළුවන් තරම් මේ හිතේ පිරිසුදු භාවයෙන්ම පවත්වන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒ පවත්වන්න උත්සාහන්ත වෙන්නේ කෙලෙස් යටපත් කළා නෙමෙයි, කෙලෙස් දැක ප්‍රහාණය කළා. ඒක තමයි ඒකත් අපිට දැනෙන දැන් මේ මට්ටමේදී කියන්න තියෙන වෙනස. ඉස්සර නම් අපි භාවනාව පටන් ගන්න කාලෙදී අපේ සතිමත් භවයේ දියුණුවක් නැති නිසා, සමාධියේ ප්‍රඥාවේ තරම් දියුණුවක් නැති නිසා අපි කෙලෙස් එක්ක හැප්පෙන්න ගියේ නැහැ. අපි පුළුවන් තරම් ආරක්ෂාකාරීව අපේ පාඩුවේ අපි සතියක් සමාධියක් දියුණු කරගන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. නමුත් කාලයක් තිස්සේ විපස්සනාවක් වඩලා යම් පමණක මේ ආත්ම ශක්තියක් ගොඩනැගිලා ආවට පස්සේ සතියක් සමාධියක් ප්‍රඥාවක් වැඩිලා ආවට පස්සේ අපිටම තේරෙනවා නම් දැන් මට අරමුණු ග්‍රහණයකින් කිසිම දෙයක් උපාදාන නොකර ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය දැන් මේ හිතේ ගොඩනැගිලා තියෙනවා කියලා Tamanට තේරෙන මට්ටමකදී දැන් තමයි කෙලෙස් සටන පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් තමයි මේ එන කෙලෙස් දිහා බොහොම ප්‍රඥාවෙන් දැක ඒවට මුලා නොවි ඒ කිසිම දෙයක් මම මගේ කරගන්න නැතුව හිමීට බැහැර වෙලා යන්න දෙන්න තියෙන්නේ දැන් තමයි. දැන් කෙලෙස් එනවා, ඒ බව දැනගන්නවා, අපි හොඳට ඒ ගැන සතිමත් වෙනවා. කිසිසේත්ම ඒවා එළියට තල්ලු කරලා දාන්න, සප්‍රෙස් කරන්න, ඒවා මැඩපවත්වන්න අපි යන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳ අවදියෙන් ඒකටම හොඳට යොමු වෙච්ච සතියෙන් අපි අවධානය ගත කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ නිකන් දිය වෙලා යනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මානුපස්සනාවේදී එහෙම විස්තර කරන්නේ. ඒ අනුපන්නස්ස කාමච්ඡන්දස උපාදෝ හෝති තංච පජානාති. උපන්නස්ස කාමච්ඡන්දස පහිනෝ හෝති තංච පජානාති. පහිනස්ස කාමච්ඡන්දස්ස ආයතින් අනුපාදෝ හෝති තංච පජානාති. මේ ආදී වශයෙන් මේ විවිධාකාර කෙලෙස් කොහොමද කෙලෙස් එක ගනුදෙනු කරන්නේ? දැක කෙලෙස් කොහොමද මේ එන්නත් ඉඩ හැරලා ඒ දිහා කිසිම කම්පාවකින් තොරව බලාගෙන ඉඳලා ඒකක්වත් මම වගේ කරගන්න නැතුව ඒකටම යන්න හැරෙනවා. ඒකටම දිය වෙලා යන්න ඉඩ හරිනවා. ඒකටම නිරුද්ධ වෙලා යන්න ඉඩ හරිනවා.
අන්න ඒක නැවත ගියාට පස්සේ අන්න අර කලින් තිබුණට වඩා හිතේ සාමකාමී බවක් ගොඩනැගෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි බොහොම ශක්තිවන්තව, බොහොම මධ්‍යස්තව මේ ලැබිච්ච එකලස පාවිච්චි කළා. මේ ලැබිච්ච නිවහන පාවිච්චි කළා. මේ ලැබිච්ච ගෝචර භූමිය පාවිච්චි කළා. ඒක අපේ හරිය නිකන් බංකර් එක වගේ කරගෙන එතන ඉඳන් තමයි මේ කෙලෙස් සටන කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සටනට පිවිසෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. Question number 4. Venerable Bhante, walking mindfulness. 20 steps on a tiled floor. Observe the difference in weight when standing more on the left foot. Noted the lifting, moving, placing. The hardness of tile, dust on some areas of feet, difference in temperature in each tile, sound with some lifting movements, irregular surface, and areas between the tiles were also noted. As advised, I observed each toe and noted with the right foot the little toe was being placed first, then the big one, and then the second toe, and then third and fourth toes, hardly felt on the ground. On the left, the little toe and big toe were placed first, and then the other toes. This varied with each step, and I was able to observe the changes for about 6 laps without mind wandering. Observe the arch, areas between the toes not touching the ground. I noted the changes in the knee, ankle, and the tension changing in leg muscles with the lifting movement. The mind wandered only for a short time, and I brought it back to the feet. Sitting mindfulness. After walking meditation, sat on the cushion and observed breath. After a short period of mind wandering, mind came back to breath, which was short and equal in length. Then noticed there was a swinging, pendulum-like motion observed near the area of the left nostril. Then out-breath broke up first, which was followed by the in-breath. The whole body was covered in an electric shock-like feeling and felt very cold. The mind was brought back to breath, which disappeared. It then appeared again. There was an image of a person appearing and disappearing, but was not distracted by it. The breath appearing and disappearing continued till the bell went. Meditated for 50 minutes. That's the end. Yeah, good. So basically, your walking meditation is good. That is where you are trying to recognize each and every place, precisely understanding where it is touching. So more and more finding out details. So just continue your practice. So maintain kind of a balance in the mind. So you don't need to become restless when you are doing it, but rather when you know the proper balance, so you can recognize whether it is the small toe, whether it is the larger toe, likewise, whether it is the heel, all this information you know very precisely. So this precision, this recognition, this understanding slowly get evolved. So therefore maintain kind of a balance. So don't be too rigid in recognizing this detail, but in a very smooth manner, in a very relaxed manner, do more and more observation, and then you can continue. On the other hand, your sitting meditation also all right. Continue your practice. There are actually there is nothing much to tell you. So you have done fairly correctly. So you are able to maintain your attention for 50 minutes. I think you can continue. There is nothing much to introduce. We've received 2 more questions, Bhante. Yeah. So question number 5. Guru Swaminwansa, I am mostly doing sitting meditation. I try to do 2 hours per day. Recently, I started feeling a cooling sensation in my body.
This stays for hours while I am doing something with a calm mind. Sometimes when I get this sensation, my mind is not very calm. My walking meditation is not very successful, and I think I am not very mindful. I really want to get out of my ego and attachments. Teruan Saranai Bhumapin. That's the end. Yeah, I mean, you can handle your ego once you are getting fairly conversant with it, while when you are fairly skillful about your practice. But at the moment, I mean, if you can introduce walking meditation, I think it is really beneficial, because otherwise your meditation will be somewhat partial towards the concentration, because in the sitting session, mostly our mind is bending towards the concentration, samadhi, and therefore your practice can lead towards developing samadhi. So samadhi is also necessary. I am not telling samadhi is not necessary. Samadhi is extremely important. But if you are not introducing walking meditation, then you may get stuck in samadhi, because samadhi also has fair amount of bliss, fair amount of happiness, and you might get caught to that. And so therefore these kind of pitfalls are there in the pure sitting meditation. But on the other hand, if you couple with walking meditation, then that balance is very beautiful, where you are, I mean, you have done walking meditation, but you are telling that you are not that successful. Don't get discouraged. We are not expecting kind of a high concentration in walking meditation. So sometimes people get misunderstand, thinking that the same amount of concentration is necessary to build up in walking meditation as well. It is not, because our eyes are open, we are doing mindful walking, that is volitional, and again maybe other people are also walking around us, and maybe we can see various other phenomena, various distractions are there. So therefore the same amount of concentration what we are gaining at sitting may not be possible while walking. Doesn't matter. That is actually the challenge. When so many distractions are around us, is it possible for us to locate the mind, precisely keep our mind, keep our attention on the necessary place, on our desired place? So that is the challenge. That is where we are sort of gaining some kind of a command about our mind. Otherwise what happens is mind is dragging us wherever it likes. Right now what we do is we are commanding the mind to be on a particular place which we want. So that is the exercise. So don't get discouraged. Don't expect too much concentration. Rather, if you are able to maintain your attention for 5 steps, doesn't matter. That's enough. Then next time you can try, can I extend this to 6 steps? Now you can try, can I extend this to 7 steps? So likewise, very gradually, very slowly expand your number of steps. Then slowly you will understand that walking meditation is such a beautiful exercise for you to develop your mindfulness, develop your concentration. And once you are able to develop fair amount of concentration using walking meditation, that is more stable than sitting meditation. So therefore I encourage you to get involved with fair amount of time in walking meditation. Once you spend some time in walking meditation, you can bring that, develop mindfulness to sitting meditation, then sitting also will be very successful. Question number 6. This is a little bit longer one. Dear Swamin Vansa, this is regarding my walking practice. I have been practicing for about 4 years now. Most of the time, extensive practice happens only during retreats, and regular practice once or twice weekly, 1-hour sessions. When I start walking, I focus on the sole of the foot and can identify various sensations such as pressure on different parts of the foot, hot, cold nature, and how the weight of the body transfers, etc. Also,
I can differentiate left and right sensations without naming them. During the start, my mind can frequently drift away with thoughts, but I observe that it comes back naturally when I realize I am not aware of the walking process sensations anymore. So no issues with distractions. After 10 to 15 minutes, I usually come across an auto walking process. My question is specifically regarding this auto mode, which most of us can experience with some practice. I can outline 2 ways I experience this phase. So would like to know which one is closer to Swami Nwanza's definition. So this is number 1. So can you repeat the question, Chatu? Sorry, what was that, Bante? Last the statement which is explaining the question. Yeah, okay. I can outline 2 ways I experience this phase. So I'd like to know which one is closer to Swami Nwanza's definition. So, and what is the space? I mean, a little bit before the question. So I'll go back one more sentence. Yes. After 10 to 15 minutes, I usually come across an automatic walking process. Yes. Sorry, it's my accent. Okay. My question is specifically regarding this automatic mode, which most of us can experience with some practice. So I think what I understand is that automatic process, he or she is defining as kind of a space, and that is the type of approach that she's asking whether is it correct or is it all right or something like that. Am I correct? Yes. Yeah. So there's I'm not sure who it is, but goes into two further extended definitions of those automatic processes. Yeah. So actually that's all right, because at the beginning we are putting fair amount of effort to collect the mind, to synchronize our attention with the bodily process, and once we are able to properly synchronize, then it becomes a very natural process. The body is walking and mind also very precisely gets synchronized with it. So then the whole process happens kind of an automatic way, very natural way. But only thing is, we don't need to stop here. Rather, now you can see more and more little details related to this practice. Now, say for example, now you don't need to struggle about the practice, because now mind is fairly coupled with the body process. You are not. It is not supposed to again and again bring the mind, because mind is already there. Mind is now continuously with the body, continuously with the leg, continuously with various sensations. So now we can get the advantage. Now how each of these sensations starts, how each of these sensations evolves, how each of these sensations disappear. Different sensations are available, and now you can precisely find out when is it start, when is it begin, how it is evolving, and when it is disappearing, and then where is it another one begins, and then how it is evolving, and then how it is disappearing. So likewise, you can see and as much as possible precisely how each and every sensation begins, how it evolves, and then how it disappears. So likewise, if you start to look at like this, then we can slowly get into the next phase of our meditation. So therefore, since now mind is fully concentrated or fully synchronized with the bodily process, now start to look at these subtle details, then you will be able to further progress. That's the end of the English questions today, Bante. Yeah. Thank you very much, Chatu Malli. Much merits. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, මම ඊළඟට ආරාධනා කරලා ඉන්නවා බ්‍රිස්බේන් වල සුරංගනී සමරසිංහ මහත්මියට සිංහල මාධ්‍යයෙන් යොමු කරලා තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න සභාගත කරන්න කියලා කවුරුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, සිංහල ප්‍රශ්න සභාගත කරන්න අවසර. හොඳයි.
ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ මා භාවනාවට ආධුනිකයෙකි. පරයන්ක ආනාපාන සති භාවනාවේදී ටික වේලාවකින් සිත වික්ෂිප්ත ගතියකට සිහිමද ගතියක් පැමිණ හිත අරමුණේ පෙරට වඩා හොඳින් තිබේ. සමහර විට සිහිමත් නිදි ගතියකට පත්වේ. තව දුරටත් භාවනාව කරගෙන යාමට ඔබ වහන්සේගේ අවවාද පතමි. ඔබ වහන්සේට බොහෝම පිං. තෙරුවන් සරණයි. පොඩි පැටලවිල්ලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔතනදි කියන්නේ සිහි මද ගතියකට ඇවිල්ලා අරමුණේ තියනවා කියලා කියන්නේ නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ සිහිය නැති වුනහම අරමුණේ හිටින්නේ නැහැ. වෙන වෙන තැන්වල යනවා. දැන් මේ සිහිය සහිතව අරමුණේ තියෙනවා නම් ඒක වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් සමහර ලාවට අපි හිතන්නේ මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. يعني අපි හිතනවා මේ දැන් මුලදී අපි අරමුණ ගැන සතියෙන් ඉන්නකොට ටිකක් මුලදී අපි යොදන මේ වීරය බොහොම මේ බලවත් ප්‍රබලයි. එතකොට ඉතින් මේ අරමුණ නිකන් අර මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අර දඬු අඩුවට තියලා ඇල්ලුවා වගේ තමයි අපි අල්ලන් ඉන්නේ. ඊට වඩා හැබැයි පස්සේ අපිට අහු වෙනවා මේක මේ අල්ලන්න ඕනේ රටාව. මේක දඬු අඩුවට තියලා අල්ලන්න ඕනේ නෑ. මං අතින් අල්ලව ගත්තත් ඇති මේ වැඩේට කියලා ඔන්න තේරෙන්න ගන්න. අන්න ඒ වගේ නිකන් අපිට මේ යොදන්න ඕන සතියේ යොදන්න ඕන වීරයේ ප්‍රමාණය අපිට තේරෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේක බරක් නැහැ. මුලදී ටිකක් හරි බරයි මේ වැඩේ. මොකද අරමුණත් එහෙම දඟලනවා, අපේ හිත එහෙම හදුවනවා. වැඩේ කරගන්න අමාරුයි. පදන් වෙලා නැහැ හරියට. මොකද පස්සේ අපිට මේකේ කුසලතාවය වර්ධනය වෙන්න අපි දන්නවා මේකේ පවත්වන්න ඕන වීරය කොපමණද, කොයිතරම් සමාධියක් මෙතෙන්ට අවශ්‍යද, කොයිතරම්නම් සතියක් මෙතෙන්ට අවශ්‍යද කියලා අර ඒ අවබෝධය අපිට එන්න මේක බොහොම සරල දෙයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් දැන් නිකන් සතිය අඩු වුණාද, සමාධිය මගේ මේ දුර්වල වුණාද කියලා හිතන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම දෙයක් නෙමෙයි එතෙන්දි වෙන්නේ. ඒ නිසා මට තේරෙන විදිහට මේ කියන ප්‍රකාශයෙන් මට තේරෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙලා කියලා. අරමුණෙන් හිත පිට යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි කලින් වගේ ප්‍රබල බවක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අරමුණත් එක්ක හොඳට යාප්පු වෙලා හොඳට ඒකත් එක්ක ඉන්න ගතියක්, හොඳට ඒකත් එක්ක ගත කරන ගතියක් තියෙනවා නම් දැන් මේ අරමුණේ විස්තර තව ටිකක් සැලකිල්ලෙන් බලන්න, විමසිල්ලෙන් බලන්න, හිත නිශ්ශබ්දව තියාගෙන බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී ඇතැම් වෙලාවට හිත පිට යන්නත් පුළුවන්. මොකද අර බලන් හිර කරගෙන ඉන්නේ නැති නිසා පොඩ්ඩක් හිත පිට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම හිත පිට යන්න නොදී හොඳට සැලකිල්ලෙන් දැන් මේ අරමුණේ විස්තර විභාග බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්නයි තියෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. සක්මන් භාවනාව. පෙරේදා රාත්‍රියේදී පැයක් පමණ පියවර 20ක පමණ ටයිල් ගෙබිම සක්මනේ යෙදුණෙමි. එහිදී දෙපතුල් වලට මාරුවෙන් මාරුවට තද බව හා සැහැල්ලු බව දැනුනි. ගමනේ රිද්මයත් නිරීක්ෂණය කළ අතර ආපසු හැරීම් වලදී හැරෙන බවත් දෙපතුල් වලට ළඟ ස්පර්ශ දැනුනි. කෙටි වේලාවක් නැවතී සිටීමේදී දෙපතුල් එක විට ස්පර්ශ වන බවත් සාපේක්ෂව ගමනට වඩා අඩු භාරයක්ද දැනුනි. නැවත පියවර තැබීමේදී ආරම්භයේදී බොහෝ විට දකුණු පාද ඉස්සර වෙන බවක්ද නිරීක්ෂණය කළෙමි. කමඨහන් උපදෙස් අනුව පාදයේ එසවීම, රැගෙන යාම හා තැබීම දෙස හිත පිහිටුවා බැලීමේදී එසවීමේදී සැහැල්ලු බව සමගම සිසිලසක් වශයෙන්ද දැනුනි. සිසිලස පාදය රැගෙන යාමේදී වඩාත් හොඳින් දැනුනි. පාදය තැබීමේදී තද බව හා සිසිලස අඩු බවක්ද දැනුනි. ඒ වාගේම එසවීම තැබීම වටයක් තුලදී සිසිලස දැනීම් කාල සීමාව වැඩි බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. බාහිර සද්ද හා සිතුවිලි වල අතීත අනාගත වශයෙන් හිත යෙදුණු අතර නැවත ගමනේ ස්වභාවය හා දෙපතුල් වල ස්පර්ශයට සිත පිහිටන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. පරයන්ක භාවනාව. අද දින රැකියා ස්ථානයේ කෑම පැයේදී විනාඩි 40ක් පමණ භාවනාවේ යෙදුණෙමි. අසුනේහි වාඩි වී සිටින ඉරියව්වට හා සිරුරේ ස්පර්ශ දැනීම් වලට හිත තබා දෙයස් වසා සැහැල්ලුවෙන් සිටියෙමි. සීමා නොපෙනෙන අඳුරු අවකාශයක සිටිනා ස්වභාවයක් දැනුනි. විටින් විට බාහිර සද්දද සිතුවිලි වල අතීත හා අනාගත වශයෙන්ද සිත යෙදී නැවත සිරුරේ ස්පර්ශ හා සැහැල්ලු බවට එන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි.
හුස්මෙහි දීර්ඝ වටයන්ද විටින් විට දැනුනි. මෙසේ ටික වේලාවකට පසුව සිතුවිලි වල තුනී වීමත් සමග හිස වටා බාහිර යම් ඇදීමක් වැනි දැනීමක් දැනුනි. විටින් විට ඇදීම වෙනස් වන බවක්ද නිරීක්ෂණය කළෙමි. අවසාන කාලයේදී ඇදීමද ඊතා තුනී වී නින්දත් නොනින්දත් අතර සිටින ස්වභාවයක් අත්විඳෙමි. මෙනෙහි කරමින් දෙයස් විවර කළෙමි. නින්දකින් පසු දැනෙන සැහැල්ලුවට වඩා සැහැල්ලු බවක් දැනුනි. අඩුපාඩු පෙන්වා දෙනමෙන් ඊතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේටත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිස්සරණ ආරණ්‍යයේ වැඩ සිටින සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන සියලු දෙනාටත් දීර්ඝායුෂ හා නිවන් සුව පතමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානයේ. හොඳයි. කළා තියෙනවා හොඳයි. දිගට කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අපේ හිත එක එක පැති වලින් දැන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මුලදී අරමුණක ටිකක් මේ ඉර කරගෙන වගේ අපි හිතුවට ටික ටික අර සතිය දලුලාගෙන එනකොට දැන් සතියෙන් විවිධාකාර පැති විවෘත වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට නිකන් අපි හරියට නිකන් මේ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා වගේ නිකන් විවෘත වෙනවා වගේ අපි ටිකක් පැතිරෙනවා වගේ නිකන් අර අපේ හිර වෙලා තිබිච්ච ගතිය නැති වෙලා අපි ගාව නිකන් විවෘත භාවයක් ඇති වෙනවා වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උතන තවත් පැත්තකින් කියනවා නම් අපේ මොළයේ යම් සාධනීය වෙනස්කම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හරීම සුන්දර විදිහට දැනෙනවා. සමහරවිට නිකන් කිති කැවීමක් වශයෙන් නැත්නම් මසාජ් කිරීමක් වශයෙන් ඔය নানা ප්‍රකාර විදිහට දැනෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඕකෙම පස්සද්ධිය පැත්ත වර්ධනය වෙලා සමහරවිට කායික සැහැල්ලුවක් වශයෙන් මානසික සැහැල්ලුවක් වශයෙන් පාවෙනවා වගේ දැනීමක් වශයෙන් ඒ වගේ নানা ප්‍රකාර විදිහට දැනෙන්න පුළුවන්. මේවා ඔක්කොම භාවනාවේදී ලැබෙන විවිධාකාර අත්දැකීම්. මේවා බලමින් දිගට කරගෙන යන්න කිසිම يعني විශේෂයෙන් දෙන්න උපදෙසක් නැහැ. කරගෙන යන විදිය හොඳයි. නමවන ප්‍රශ්නය අද දවසේ ගණන් ටිකක් දිගයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කොටස් දෙකකටත් තියෙනවා. මම මේ දෙක වෙන වෙනම කියවන්නම්. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. පර්යංකය. විසිරුණු සිතකින් යුතුව පර්යංකේ වාඩි වෙමි. මූලික කමඨහන වනුයේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වායු ධාරාව විසින් නාසිකාග්‍රය හා ඒ අවට ඇති කෙරෙන වේදනාවන් අරමුණු කරගත් ආනාපාන සතියයි. ටික වේලාවකින් එම අරමුණු හරහා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ විවිධත්වය එනම් දිග කෙටි උණුසුම් සිසිල් රළු සියුම් වම් නාසිකාග්‍රයෙන්ද දකුණින්ද දෙකෙන්මද යන වග සහ සමස්ත ක්‍රියාවලියම හඳුනාගත හැකිය. ටික වේලාවකින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස සියුම් වෙමින් යන බව දැනෙන අතර නාසිකාග්‍රය හා ඒ අවට දනවන වේදනාවන්ද ඒ සමගම සියුම් වී යයි. එවිටම එම සියුම් වේදනාවන් අභිබවා එම ප්‍රදේශයේ ස්වභාවිකව පවතින ශරීර වේදනාවන් වරහන් තුල සියුම් හිරි ගතියක්, නලියන ගතියක්, ගැස්සෙන ගතියක් ඉස්මතු වන බව නිරීක්ෂණය වේ. එම සියුම් වේදනාවන් ශරීරයේ පුරා පැතිරී ඇති බවක්ද දැනේ. මෙවිට ශරීරයේ පුරා අධිසංවේදීතාවයක් ඇති බව දැනේ. සාමාන්‍ය අවස්ථාවල නොදැනෙන සුළු දේවල් පවා ප්‍රබලව දැනේ. අනපේක්ෂිතව ඇසෙන සුළු ශබ්දයකින් පවා ඇඟ කිලිපොලා යයි. ශරීරයේ ස්වභාවික පවතින සියුම් වේදනාවන් අභිබවමින් සමහර තැන්වල පැතිරී ගිය දැඩි කැක්කුම් රිදීම් හටගනී. එම දැඩි වේදනාවන් කෙරෙහි වෙන වෙනම අවධානය යොමු කර එහි ඇතිවීම වෙනස් වීම හා නැතිවීම උපේක්ෂාවෙන් නිරීක්ෂණය කරමි. අවස්ථා දෙකකදී මාලත් එවැනි අත්දැකීම් දෙකක් සහ විවේකීව පසු විපරමක යෙදුන විට මට හැඟුණු දේ සවිස්තරව මෙසේ ලියමි. ඒ අවස්ථාවල මට හැඟුණ සහ සැකසහිත දෑ අදාළ ස්ථානයේම වරහන් තුල දක්වා ඇත. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ මාගේ මේ හැඟීම් නිවැරදිද? වැරදි නම් මා නිවැරදි කරන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. පළවෙනි එක, දිනක සතිමත්ව පරයන්කේ සිටින විට මුහුණේ තැන් තැන්වල ඉන්දිකටු වලින් අනින්නාක් වැනි වේදනාවක් දැනුනි. එය තරමක අපහසුතාවයකි. වරහන් තුල එම වේදනාව අජ්ජත් දුක්ඛ වේදනාවකි.
වරහන් වහලා. මෙය ඉක්මනින් පහව ගියොත් හොඳයයි සිතුනි. ආය වරහන් තුල එම සිතවිල්ල විභව තණ්හාවයි. මුහුණේ එක් කුඩා තැනක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර එතන ඇති වේදනාවන් උපේක්ෂාවෙන් නිරීක්ෂණය කළෙමි. ඉන්දිකටු ඇනෙන සුළු වූ වේදනාව ක්‍රමයෙන් වෙනස් වී කසන සුළු කිත්ති කැවෙන තත්වයකට පත්වී නැති වී ගියේය. අනෙත් තැන්වලද එසේම විය. ටික වේලාවකින් මුහුණේ දාඩිය දමා ඇති බව වැටහිනි. කිත්ති කැවෙන කිලිපොලා යන ගතියක් ඇති කරමින් දාඩිය බින්දු රූරා බහින බව නිරීක්ෂණය කෙරෙමි. වරහන් තුල මෙය බහිද්ද වේදනාවකි. මේ වනතුරු මා අත්දැක ඇත්තේ මුහුණේ රෝම කූප තුලින් දාඩිය පිටවන විට දැනෙන වේදනාවන් බව පසක් විය. ඉඳහිට සිසිලසක් දැනුනි. එය සතුට දනවන සුළු විය. වරහන් තුල සිසිලස සුඛ වේදනාවකි. මේ තත්ත්වය දිගටම පවතින්නේ නම් හොඳයයි සිතුනි. වරහන් තුල එම සිතුවිල්ල භව තණ්හාවයි. සම මතු පිට දාඩිය තෙතමනය වරහන් තුල ආපෝ අවට වාතයට විසරණය වන විට වරහන් තුල වායෝ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ගුප්තතාපය වරහන් තුල තේජෝ ශරීරයේ තුලින් අවශෝෂණය කරගනී. එවිට ඇතිවන ස්නායු අග්‍ර උත්තේජනය විසින් ඇති කරන වේදනාව සිසිලසක් ලෙස දැනේ. දාඩිය දැමීම අජ්ජත් බහිජ්ජ වේදනාවන් මෙන්ම ධාතු ගුණ හඳුනා ගැනීමට කදිම වේදනා අරමුණක් යයි සිතුනි. දෙවෙනි එක පර්යංකේ සතිමත්ව සිටින විට එකවරම කම්මුල හරහා කන ළඟින් කෘමියෙකු ගමන් කරන බවක් දැනිනි. ක්ෂණිකවම දකුණත ක්‍රියාත්මක විය. නමුත් අතපාලනය කරගෙන ඉතාම සෙමින් පිටියල්ලෙන් සතා ඉවත් කිරීමට තැත් කළෙමි. කෘමියා අතට මාරු වූ බව දැනුණු විට අත ගසා දැම්මෙමි. ඒ කූඹියකි. කමිස කොළරේ සිට බෙල්ලට මාරු වී කම්මුල හරහා ගමන් කළා විය හැකිය. මෙම සිද්ධිය නිසා ඉරියව්ව වෙනස් විය. සිත විසුරුනි. සිත එකලස් කර ගැනීමට ටික වේලාවක් ගත විය. මට මෙසේ සිතුනි. කූඹියාගේ කකුල් තද වරහන් තුල පඨවි ගුණයෙන් යුක්තය. ඒවා සමෙහි තද වරහන් තුල පඨවි බව සමග ගැටි ගැටුම් ලක්ෂ්‍ය හරහා බලයක් යොදමින් ඌ සම මත රැඳී සිටී. මෙය ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශ ලක්ෂ මාරු කරමින් ගමන් කිරීමට උත්සාහ දරයි. ඌ යොදන බලය සමෙහි ස්නායු අග්‍ර උත්තේජනය කරයි. මෙය පස්සය. වරහන් තුල පස්සේ ලෙස අර්ථ දක්වන්නේ ස්නායු අග්‍ර උත්තේජනය වීම stimulation of nerve receptors යයි සිතමි. මීට පෙර දිනක මුහුණේ මෙම ප්‍රදේශයේම ස්නායු උත්තේජනයක් සිදු වූයේ සිසිලසක් හේතු කොටගෙනය. මෙයින් පෙනී යන්නේ සමෙහි ඇති ස්නායු අග්‍රයන් වරහන් තුල nerve receptors භෞතික සාධක දෙකකට. එනම් එක උණුසුම සිසිලස වරහන් තුල temperature difference, දෙක බලය පීඩනය වරහන් තුල force and pressure. එකවර හෝ වෙන වෙනම සංවේදී වන බවයි. වරහන් තුල කොට්ටබ්බය පහස යනු උණුසුම සිසිලස සහ පීඩනය එකවර ක්‍රියා කිරීමෙන් ඇතිවන ස්නායු උත්තේජනය විසින් ඇති කරන වේදනාව හඳුනන වචනයයි හැඟේ. මා මුලින් සිතා සිටියේ විශේෂයෙන්ම සතිපට්ඨානයට අදාළ දේශනාවලදී පාවිච්චි වන ගැටීම, ස්පර්ශය, පස්ස, පොට්ටබ්බ යන වචන සමාන තේරුම් දෙන වචන කිහිපයක් බවයි. නමුත් ඒවාට ආවේනික වූ නිශ්චිත ගැඹුරු අර්ථ ඇති බව දැන් මට සිතේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, please pardon me if I have deviated from the traditional Kamatahan reporting and also for being more analytic. I strongly believe that clearing little doubts and getting the correct meanings of words is of paramount importance of
proper understand of Dhamma. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානයේ. හොඳයි. ඔය ඉතින් අපිට පුළුවන් ඉතින් මේ හැම අත්දැකීමක්ම දැන් අපිට දහමට යොදලා ඒකේ තියෙන බොහොම ගැඹුරට දාලා ඒකේ තියෙන අපිටම ස්පර්ශයද ඊළඟට ආයතන වලට නැත්නම් ධාතු මට්ටමකට ඊටත් ඕනනම් එහාට ගිහිල්ලා අභිධර්මයටත් දාලා ඉතින් එහෙම බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේවට ඔක්කොටම විද්‍යානුකූල අර්ථ දැක්වීම් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක වෛද්‍ය දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලලා ඒකට යම් කිසි අර්ථ දැක්වීමක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම අර්ථ දැක්වීමක්ම එකක්වත් වැරදි කියන්නත් බෑ. ඉතින් එක එක ක්‍රම වලට මේ දෙන අර්ථ දැක්වීම. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න තියෙන්නේ හැබැයි භාවනා කරන වෙලාවේදී මේ මොන දේ දුන්නත් වැරදි. ඒ කියන්නේ භාවනා කරන වෙලාවේදී කිසිම අර්ථ දැක්වීමක් දෙන්න යන්න එපා. හිත පුළුවන් තරම් සංසුන්ව තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හුඟක් ඉගෙන කියාගෙන තියෙනකොට අපි හුඟක් දේවල් දන්නකොට දැනුම බහුල වෙනකොට බහුශෘත භාවය වැඩි වෙනකොට මේ අපිට අත්දැකීමක් මතු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනටම අපේ හිත ඇවිල්ලා নানা ප්‍රකාර දේවල් කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ මමත් සෑහෙන්න මේකෙන් බැට කාලා තමයි දැන් මේ කියන්නේ. ඒ නිසා නිබඳු ගමනකදී අපිට හරි ඉක්මනට යන්න අමාරුයි. මොකද අපේ හිත කියවනවා වැඩි. පොඩි අත්දැකීමක් ලැබුණ ඔන්න අපේ හිත ලොකු විග්‍රහයක් කරනවා. ලොකු කමෙන්ටරි එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඕක අහගෙන අර පැත්තට හිතනවා මේ පැත්තට හිතනවා. එතකොට ඉතින් හරිම කරදරයි. අර පිපීගෙන ආපු මල ඉතින් පර වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ආයෙත් අමාරුවෙන් සතිය එකලස් කරගෙන සමාධිය වදලා ආයෙත් හිත සංසුන් කරගෙන ඔන්න ආයෙත් අපි මොකක් හරි දෙයක් නිරීක්ෂණය කරනවා. ඔන්න ආයෙත් යම් අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. හොඳ අවබෝධයක් එන්න පටන් ගන්න ඕන ආයෙත් ඒකට අපේ හිත කියවන්න යනවා. ඉතින් ආයෙත් එතකොට අර ලැබීගෙන යන අත්දැකීම බාධා වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. භාවනා කරන වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් මනස සංසුන්වම තියාගන්න. මනසේ මතුවෙන කිසිම කමෙන්ටරි එකකට මේ අනුග්‍රහ කරන්න යන්න එපා. හිත කියාවේ අරම කියාවේ මෙහෙම කියාවේ විවිධාකාර එක්ස්ප්ලනේෂන්ස් දෙවි. ඒකක්වත් අනුමත කරන්න යන්නවත් ඒක මේ ඒකට ධෛර්ය දෙන්න යන්නවත් එපා. එතකොට හිත තමයි කියවන්න පටන් ගන්නෙ. මොකද මේ ඊට වඩා මේ ඍජු අත්දැකීම තමයි ප්‍රබල විය යුත්තේ. කියන්නේ අපි හිත බොහොම සංසුන් කරගෙන, සාමකාමී කරගෙන, නිශ්ශබ්ද කරගෙන, ඒකාග්‍ර කරගෙන එතන ඒ මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ මේ සංවේදනාවන් බලන්න. එතන විවිධාකාර මේ දැනීම් බලන්න, වේදනාවන් බලන්න. අපේම හිතේ ස්වභාවය බලන්න. එතන මේ නිශ්ශබ්ද පරිසරය තුල තමයි ඉන්සයිට් එකක්. නැත්තම් විපස්සනා නුවණක් දියුණු වෙන්න පුළුවන් අවකාශය තියෙන්නේ. ඒ දියුණු වෙන ඉන්සයිට් එක, ඒ මතුවෙන විපස්සනා නුවණ අර අපි බාහිරින් අරගෙන තිබිච්ච පොතේ පතේ දැනුමින් අපි තත්ත්වගත කරන්න සුදුසු නැහැ. අපි ඒකෙන් ව්‍යාකූල කරන්න සුදුසු නැහැ. එතකොට ඒකේ අර තියෙන නැවුම් බව, ඒකේ අපේම තියෙන ගතිය අපි මකලා දානවා. ඒ වෙනුවට අපි මේ අනුන්ගෙන් ගත දේවල් අපි මේකට එකතු කරනවා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවට බලන්න බොහොම සරල මනසක්, බොහොම සංසුම් මනසක්, බොහොම නිශ්ශබ්ද මනසක් සහිතව මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්න. එතකොට තව ප්‍රබල අත්දැකීම් ලැබෙවි. ඒවා වචනෙට නගන්න බැරි තරම් අත්දැකීම් ලැබෙවි. එච්චරට ප්‍රබල අත්දැකීම් මේ පරිසරය තුළ ලැබෙන්න අවකාශය තියෙනවා. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා කරලා තියෙනවා හොඳයි. ඒ භාවනාව වඩන වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් සංසුන් මනසක්, පුළුවන් තරම් ආධුනික මනසක්, පුංචි දරුවෙකුගේ වගේ සරල මනසක්, නැවුම් මනසක් පාත්වගෙන යන්න. එතන තමයි කලාව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඌමනා වෙලාවේදී හිතන්නත් පුළුවන්, ඌමනා නැත්තම් නොහිතා ඉන්නත් පුළුවන්. අන්න එතන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ විතක්ක වශී භාවය කියලා කියන්නේ. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම අපි නොසිතා සිටිය යුතුයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා විතක්ක සණ්ඩාන සූත්‍රයේදී කොහොමද අවශ්‍ය වෙලාවට හිතන්නේ? අවශ්‍ය නැති වෙලාවට කොහොමද නොසිතා ඉන්නේ? අන්න ඒ හැකියාව අපි ගාව තියෙනවා නම් විතර්කයන් සම්බන්ධයෙන් වශී භාවයක් තියෙනවා නම් අන්න අපිට එතකොට මේ භාවනා කරන වෙලාවදී අපි විතර්ක සමනය කළා, ප්‍රපංච සමනය කළා, සංසුම් මනසකින්, නිශ්ශබ්ද මනසකින් තමයි කටයුත්තේ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සමහරවිට ඕක දැන් පසුවේ පරමක් කරනකොට, අපි වචන වලට නංවනකොට, අපේ වාර්තාව ලියනකොට ඔන්න අපිට ඕනනම් පොඩ්ඩක් අර දැන් මේ කළා තිනවා වගේ ටිකක් වචන ටිකක් දාලා මේක විද්‍යානුකූලව බලලා එක විදිහට අපිට මේක අත් දක්වන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් නැහැ. වැදගත් වෙන්නේ අර භාවනා කරන වෙලාවේදී මේ බොහොම සරල සාමකාමී මානසික පරිසරයක පැවැත්වීමයි.
අද දවසේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, මම දැනට වසර 3ක කාලයක් සිට සතිමත් බව පුරුදු කරන කෙනෙක්මි. පරයන්කය සක්මනට අමතරව එදිනෙදා ජීවිතයේදී සතියට යොමු වූ සිත් ඇතිව සිටිමි. පරයන්කයේදී පිම්බෙන බව, හැකිලෙන බව දැනෙන අතර දැන්නම් එය ඊටමත් ඉක්මනින් සියුම් වී නැති වෙයි. ඉන්පසුව දැනෙන කම්පන චංචල ශබ්ද වේදනා නිරීක්ෂණය වෙයි. බොහෝ විට මුළු කයම පැද්දෙන අයුරු වැටහේ. මුළු කයම පිම්බෙන බව, පැත්තක් විශාල වන බව දැනේ. මේවා ඇතිව නැති වී යන අතර නැවත ඇති වෙයි. සිතවිලි පැමිණ නැති වෙයි. සමහර සිතවිලි දිගේ සිත දුවන බවක් දැනේ. එවිට එය සිතවිල්ලක් පමණ බව මෙනෙහි කරයි. මෙලෙස පැයක් පමණ කාලයක් ගත කරමි. සක්මනේදී කකුලෙන් කකුලට බර මාරු වන ආකාරය දැනෙන අතර මුළු කයේම බර පොළවට ගමන් කරන අයුරු වැටහේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදින විටද මෙය නිරීක්ෂණය වෙයි. එදිනෙදා ජීවිතයේ බොහෝ විට මුළු කයේම කම්පන චංචල ගති නිරීක්ෂණය වෙයි. යමක් කරන විට, බලන විටද, ගන්ධ රස දැනෙන විටද, ඇහෙන විට ඒ දෙසට යොමු වූ සිත් ඇති බව දැනේ. සිතේ ඒවා පිළිබඳ මනාප අමනාප පහළ වෙන හැටි නිරීක්ෂණය වෙයි. දවසේ බොහෝ සිද්ධීන් උදෙසාද මේ සිදුවේ. සෑම විටම ක්‍රියාවලියන් සමූහයක් හා ඒ දෙසට යොමු වූ සිත් ඇති බව දැනේ. සිත පිට යන විටද එය දැනගෙන සතිමත් වීමට උත්සාහ ගනිමි. සමහර දවස් ඉතා සතුටක් ගෙන දෙනමුත් ඇතැම් දිනවල ඉතා නීරස බවක් දැනේ. පරයන්කය සක්මන සමහර දිනවල බොහෝ වෙලා කිරීමට ඉඩ නොලැබෙන නමුත් දවසේ බොහෝ විට සතිමත්ව සිටීමට උත්සාහ කරනවා. ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතමි. නමස්කාර වේවා. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. හොඳයි. කළා තියෙන හොඳයි, උත්සාහය හොඳයි. කියන්න ලොකු උපදේශක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් ඔය වගේ හොඳට යෙදිලා මේ අපේ එදිනදා ජීවිතේ කටයුතු වලදීත් සිහියෙන් ඉන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනවා නම් එතකොට තමයි මේ භාවනාව අපේ ජීවිතයට බද්ධ වෙන්නේ. එතකොට තමයි අපේ ජීවිතයම භාවනාවක් බවට පත් වෙන්නේ. නැත්නම් ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට ඔය පරයන්ක කරන වෙලාවක විතරක්, හක්මනක් කරන වෙලාවෙදි විතරක් අපි භාවනා කරනවා කියන ආකල්පයක් ඇති කරගෙන එතෙන්දී කෘත්‍රිමව වගේ මේ කටයුත්ත කරාට ඒකෙන් ලැබෙන ආනිසංස පොඩ්ඩයි. හැබැයි ටික ටික අපි මේ අනිත් කටයුතු වලදීත්, එදිනෙදා කටයුතු වලදීත් මේ සිහිය දියුණු වෙන අන්දමින් ඒ වෑදීත් කොහොමද මේ සතිය වැඩෙන්නේ, ඒ වෑදීත් කොහොමද මේ ඒ අරමුණු හැසිරෙන්නේ, ඒවා කොහොමද ඇති වෙන්නේ, ඒවා කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, ඒවා කොහොමද නැති වෙන්නේ, මේ විදිහට අපි හොඳට මේ බලමින්, ඒවා ගැන විමසුම් නුවණක් යොදමින් අපි කටයුතු කරනවා නම් ඉතින් හැම මුළු ජීවිතේ ඕනම අවස්ථාවකදී අපිට හොඳ නුවණක් අවදි කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ලැබිලා තියෙන අවබෝධය, ඒ කියන්නේ මේ හැමතැනම තියෙන්නේ ක්‍රියාවලීන් සමූහයක්. ඒවා බොහොම වෙනස් වෙන සුළුයි. ඒවා පිළිබඳව අපිට ඒ තරම් ලොකු කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ, ඒ තරම් ලොකු පාලනයක් නැහැ. මේ ආදී වශයෙන් අපි පොඩ මෙන්න මේ ත්‍රිලක්ෂණය කියන මෙන්න අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයන් අපිට අපේම නුවණක් වශයෙන් අපි තුල මේ රෝපණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ රෝපණය වෙන්න තමයි අපි ටික ටික මේ පසුබිම සකස් කරගන්නේ. ඒ රෝපණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ හැකිතාක් අපි කරන මෙන්න මේ නිරීක්ෂණය හරහා. අපිට මේවා පොතක් බැලුව පමණින් අහපු පමණින් වැටහෙනව නෙමෙයි. අපිම අපේ අර හදාගත්ත සමාධිමත් හිත පාවිච්චි කළා පුළුවන් තරම් අරමුණු නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ අරමුණේ තියෙන යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. ඒගොල්ලෝ හැසිරෙන ආකාරය තේරුම් ගන්න තමයි අපි තුල මේ නුවණ වැඩෙන්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා කරගෙන යන ආකාරය හොඳයි, දිගට කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. 11 වෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්ස. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, වාඩි වී ටික වේලාවකින්ම හුස්ම රැල්ල දකිමින් සතිමත්ව සිටීමට හැකි විය. හුස්ම රැල්ල සියුම් වී යන බව දැනගතිමි. ඉන්පසු හුස්ම රැල්ලේ මුල මැද අග දකිමි සිතා වීර්ය තරමක් වැඩි කොට බලා සිටියෙමි. හුස්ම රැල්ල නාසිකාග්‍රේ වැඩි අඩු වී ගොස් නැවත නාසිකාග්‍රේ වදින බව දුටුවෙමි. අවස්ථා දෙකකදී පමණ නළලේ දකුණු පැත්තේ හිරිවැටීමක් වැනි දෙයක් දැනුනි. ටික වේලාවකින් මෙම හිරිවැටෙන ගතිය
හිරිවැටෙනවා වැනි දැනීම හැම හුස්ම රැල්ලකදීම වාගේ දැනෙන්නට විය. මාගේ ශරීරය පැත්තකට ඇලවී තිබෙන බව දැනුනි. නමුත් එය කෙලින් කර නොගෙනම හුස්ම දෙස බලා සිටියෙමි. නළලේ පැත්තකින් ඇතිවන තෙරපීමක් වැනි ගතියක් නිසා හුස්ම රැල්ලෙන් අවධානය මොහොතකට එයට යොමු වේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ සතිමත් භාවය නැති වී නැත. හුස්ම රැල්ලේ කුමන අවස්ථාවේ එම දැනීම ඇතිවේ දැයි දැන ගැනීමට හොඳින් හුස්ම රැල්ල දෙස බලා සිටියෙමි. එයත් හුස්ම රැල්ල මෙන්ම තදින් දැනී අඩු වී යනවා යයි තේරුම් යයි. ටික වේලාවක් යද්දී ශරීරයේ ඇද වී තිබීම අපහසු යයි සිතා කෙලින් කර ගතිමි. එවිට නැවතත් හුස්ම එක්වරම දැනුනේ නැති නිසා ටික වේලාවක් බලා සිට හුස්ම දැක ගැනීමට සිදුවිය. නැවතත් පෙර පරිදිම හුස්ම රැල්ල දැක ගනිමින් සිටීමට හැකි විය. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. ඔක් කළා තියෙන හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට හුස්ම රැල්ලට සමීප වෙලා බලනකොට තමයි අපිට ඒකේ මුල මැද අග තේරෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේක ඉතින් Tamanටම තමයි තේරෙන්නේ. එතකොට හිතට බෑ වෙනත් අරමුණක් ගන්න. මොකද අර තරම් සූක්ෂම දෙයක් අත්දකින්න හිතට බෑ. එයාගේ පූර්ණ ශක්තිය ඒ වෙනුවෙන් යොමු කරන්නේ නැතුව. හිතට බෑ එහෙ මෙහෙ දුව මේ හුස්ම රැල්ලේ මුල මැද අග දක්වලා. ඉතින් මේ කටයුතු දිගට කරගෙන යන්න එතකොට කායික සැහැල්ලුවක්, ඒකාග්‍රතාවයක්, තව සංසිඳීමක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. එතෙන්දෙත් හිත එහෙම හේදුවන්න නොදී නින්දර වට ගන්න නැතුව හුස්ම රළු කරන්නෙත් නැතුව දිගට කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. කළා තියෙනවා හොඳයි. 12 වෙනි ප්‍රශ්නය සහ අවසාන ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඊයේ දිනේ කමඨහන් වාර්තාවක් වරහන් තුල වැඩසටහනේ 8 වෙනියට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළෙමි. එහිදී ඔබ වහන්සේ ඉදිරි භාවනා උපදෙස් සඳහා මාගේ වයස විමසා සිටින ලදී. මගේ වයස අවුරුදු 62කි. ඔබ වහන්සේගෙන් මගේ ඉදිරි භාවනා සඳහා උපදෙස් පතමි. මාගේ ඊයේ දිනේ භාවනාවේ කමඨහන් වාර්තාව මේ සමග එවමි. සක්මන් භාවනාව කාලය විනාඩි 30යි. අද දින මා සක්මන් කරන විට පාදයේ පොළවේ ගැටෙන ආකාරය බැලුවෙමි. පළමුව බිල්ම ප්‍රදේශයේද අන්තිමට මාපට ඇඟිල්ලද පොළවේ ස්පර්ශ වන ආකාරය දුටුවෙමි. එහි තද ගතිය වැඩිපුර දකුණු කකුලට දැනිනි. වරහන් තුල විලුඹේ තද රිදීමකි. වම් කකුලට එතරම් තද ගතියක් නොදැනිනි. මා සක්මනේදී හැරෙන විට ඇඟිලිවල කරන්ට් එකක් යන ලෙස රිදීමක් දකුණු පාදයට දැනිනි. මෙලෙස වේදනාව දැනී නොදැනී ගොස් කකුලේ යටිපතුලට සැහැල්ලු ගතියක් දැනිනි. ඒ අතර වරින් වර සිතුවිලි ආවිට එය සිතුවිල්ලක් බව දැන නැවත පාදයට සිහිය පිහිටුවෙමි. පරයන්ක භාවනාව කාලය විනාඩි 45යි. පරයන්කයට වාඩි වී මම ඒ දෙස සිත පිහිටවා ටික වේලාවකින් හුස්ම රැල්ල දෙස බලන ලදී. විනාඩි කිහිපයකින් හුස්ම ක්‍රමයෙන් අඩු වී නොදැනී යනවා දැනිනි. මා ශරීරය තුලට සිත පිහිටුවා සිටින විට සිතුවිලි ආවත් ඒ ගැන වැඩි අවධානයක් නොවිය. එසේ සිටින විට මාගේ අතේ ඇඟිලි දිග හැරෙනවා, අත විසිරෙනවා වාගේ දැනෙන්නට විය. එසේ බලා සිටින විට ඇඟ ඇතුලේ තද ගතියක් දැනිනි. ලේ ගමන් කරනවා වගේ දැනිනි. එකපාරටම කන තුල ශබ්දයක් වගේ ඇසිනි. එසේ සිටින විට ටික වේලාවකින් මාගේ හිස පැත්තකට වැටෙනවා වගේ දැනිනි. සිතවිලි නැති කිසිවක් සිදු නොවන අවස්ථාවද මේ අතර විටින් විට අත්විඳෙමි. සිරුරට අපහසුතාවයක් දැනුනේ නැත. මාහට අනුකම්පාවෙන් භාවනාවේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙනමෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු මේ කාර්යයේ නියුතු සියලු දෙනාටම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. හොඳයි. මම ඇත්තටම අර ඊයේ මෙතෙන්දී කියුණා මේ වාර්තාව වෙන්නේ නැති අර විවිධ ආලෝක ස්වභාවයන් එහෙම මේ පහළ වෙනවා කියලා. ඉතින් එතෙන්දී තමයි මම චුට්ටක් මොන වගේ මට්ටමක කෙනෙක්ද කියලා දැනගන්නයි විස්තර ඇහුවේ.
දැන් මේ කියලා තියෙන විදිහට නම් විපස්සනා පැත්තට හොඳටම හරව ගන්න පුළුවන්. සක්මනේදී ඒ සඳහා හොඳට යෙදিলাත් තියෙනවා. ඒ දකින්න දැනෙන හැම දෙයක් ගැනම හොඳට දැන් විමසිල්ලෙන් බලන්න. මොකද හිතේ හොඳ එකඟතාවයක් සමාධි මට්ටමක් මේ වෙනකොට දැන් හැදිලා තියෙනවා. ඔය මට්ටමින් අපිට හොඳට තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මේ අරමුණු නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් මේ පාදයට දැනෙන දේවල් හොඳ සැලකිල්ලෙන් බලන්න. කොහොමද මේ හැම එකක්ම පටන් ගන්න ආකාරය? කොහොමද ඒවා වෙනස් වෙන ආකාරය? කොහොමද ඒවා තුනී වෙලා යන්නේ? ඊට පස්සේ කොහෙද මේ තව එකක් හටගන්නේ? මේවට මට පාලනයක් තියනවාද? මේවා දැනීම තුලින් මට ලොකු ආස්වාදයක් තියනවාද? නැත්නම් මේවා හරිම නිකන් ඒකාකාරීද? ඉතින් මේ විදිහට අර මේක දිහා හොඳ විමසුම් නුවණක්, උවමනාවෙන් බැලීමක්, නැත්නම් නැවුම්ම බැලීමක් දිගට කරගෙන යන්න. ඊළඟට පරයන්ක භාවනාවෙත් ඒ වගේම දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් සක්මනයි පරයන්කේ කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. පරයන්ක භාවනාවේදීත් අපි බට්ටල වෙලා වාඩි වුණාට පස්සේ අපිට ඕනනම් පුළුවන් ආනාපාන සතියේ පුංචි වෙලාවක් ඉඳලා ආයෙත් මනස තව පොඩ්ඩක් තියුණු කරගන්න පුළුවන්, සතිය තව පොඩ්ඩක් ෂාප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ තියුණු වෙච්ච සතියෙන් අපිට පුළුවන් මේ කායික වශයෙන් දැනෙන හැම දෙයක්ම නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දී එක කමටහනක් කියලා නැත්නම් එක තැනක කමටහනක් කියලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඉස්සර නම් අපි ඔන්න පිම්බීම හැකිලිම විතරයි කරන්නේ. ආනාපාන සතිය විතරයි කරන්නේ. එහෙම එකක් දැන් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ කායික වශයෙන් දැනෙන ඕනම අරමුණක් නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා බඳුන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි මේ කොතන තියෙන්නේ එකම ස්වභාවයක්. මේ කවුරුත් පෙන්වන්නේ නැත්නම් මේ කවුරුත් කියන්නේ එකම කතාවක් කියලා අර තිබිච්ච විවිධත්වය නැත්නම් ඒ ආරමුණේ තිබිච්ච ඒ පෞද්ගලික ලක්ෂණ ඒවා ක්‍රමානුකූලව මැකිලා ගිහිල්ලා මේ කාගෙත් තියෙන පොදු ලක්ෂණ ටික ටික අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්න එතකොට තමයි. ඒ නිසා මම මේකට ඕන්ට වඩා තත්ත්වගත කිරීම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ම නිරීක්ෂණය කරන්න මේ හැම අරමුණකම තියෙන යථා ස්වභාවය. ඒක නැවුම් බවකින් කරන්න. ඒ කියන්නේ අරම තියෙන්න ඕනේ මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ කියලා මුලින් හිතට මොකක්වත් කාවද්දගෙන කරන්න බලන්න යන්න එපා. මේක ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නිකන් බොහොම නැවුම්ම අලුතින්ම තමන්ගේම පරිශ්‍රණයක් කරන විද්‍යාඥයෙක් වගේ මේ හැම අරමුණක් දිහාම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා. බොහොම සාමකාමීව සංසුන්ව නිශ්ශබ්දව හිත තියාගෙන මේක නිරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට අන්න මෙතනින් ලොකු ඕජාවක් මෙතනින් ලොකු ධර්ම ශක්තියක් අපිට අවදි කරගන්න ලැබෙනවා. නැත්නම් මෙතන මේ ඒ අරමුණේ තියෙන යථා ස්වභාවය අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හරහා තමයි අර මං කලින් ප්‍රශ්නේ කිව්වා වගේ අපිට පොඩ මේ විපස්සනා නුවණක් අවදි කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට ඉතින් අපිට ලැබිලා තියෙන ලිඛිත ප්‍රශ්නේ පමණයි. කාට හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා ඉතින් ඕනනම් දැනගන්න පුළුවන්. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. තව එක ලිඛිත ප්‍රශ්නයක් ලැබිලා තියෙනවා chat section එක හරහා. ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නයක්. ඒක දේශනාව සම්බන්ධ ඒක ඉදිරිපත් කරන්න අවසරයි. හොඳයි. My question is related to Dhamma Deshana. Swamin Wahansa has mentioned if someone believes that everything happens due to karma, then that is a mithya dushti. But Lord Buddha had preached as kammasakomi, kamma dayado, kamma yoni, kamma bandhu, kamma patisarano. Even though ahara and ritu has an influence, is not the karma plays a major role in many of the things happen to us human. Therefore, why is a mithya dushti if we think that karma is the reason for almost everything? Please explain. Theruvan Saranai. Yeah, that is a very, in a way, sometimes a common question. Actually, karma is one reason. Actually, probably you might have heard about Panchaniyama. Karma is one niyama, one cause, one reason. Uttuniyama, that is the climatic conditions, that is the other reason. Then Bijaniyama, that is available in the seeds. What are the qualities and all these things that comes under the Bijaniyama. Then Dhammaniyama, there are certain Dhammata, so that is coming under another thing. And then again, there's another one called Chittaniyama, which is related to the mind. So the karma is just 1/5 of all these niyamas, 1/5 of these conditions. So therefore, Buddha denies
if one says that everything happens because of the past karma, so then Buddha denies that. We can't say that everything happens because of the past karma. There is a considerable proportion that might happen due to past karma. Actually, finding whether is it due to the past karma, is it due to kind of a negligence, is it due to some climatic condition, or is it due to some food poisoning or something like that, or finding out exact reason is beyond our capabilities. Actually, you might have heard even the paradigm of karma, the domain of karma is only to the Buddhas. So therefore, as disciples, followers, we can't exactly recognize what is the exact cause behind some kind of a result. So therefore, thinking that everything happens to the karma is actually a wrong perception, wrong kind of understanding. So that's why Buddha denies that if someone is telling everything happens to the karma, then actually we have no escape. Then we become kind of a victim, kind of a slave of the past karma. We have no say about our future. Everything happens to the preconditioned fate, kind of a destiny, and we are simply become kind of a puppet which are behaving as per the previous karma. But Buddha denies that and tell us, so we have some kind of an option. We have some sort of a choice, and accordingly we can change the karma. So therefore, we don't need to think that we are sort of helpless, or we are simply puppets of the past karma. Rather, we may get fruits of past karma, but still even that can be changed according to the present situation, present conditions. We can change, and then we can even change fair amount of karma as well. එහෙමයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ තව මික්සෙල්ලාරකින් ලැබිච්ච වාර්තාවක් තියෙනවා ඒකත් ඉදිරිපත් කරන්න අවසරයි. හොඳයි. පාසාදා පොඩිමෑනියෝ අවුරුදු 8යි. නිසල තපෝවනය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව විනාඩි 30යි. මේ සඳහා යොදාගත්තේ විහාරයේ කොරිඩෝවේ ටයිල් පොළොවයි. පොළොවේ කෙළවරේ සිටගත්තා. ඉන්පසු මම දැන් ඉඳගෙන නෙවෙයි හාන්සි වී නොවේ හිටගෙන ඉන්න බව දැනගත්තා. හෙමින් කකුල තබා සක්මන ආරම්භ කළා. ඉස්සෙල්ලාම විලුඹ බිම වැදුනේ. අඩිය තබන විට ඇඟිලි නැවි පොළොවට බර දෙනවා තේරුණා. කුරුල්ලන් කෑ ගසන ශබ්දය ඇසුණා. ශබ්දය ඉවර වෙනතුරු සිත ශබ්දයේ සිටියා. ආපසු සිත විලුඹට ගත්තා. ඉන්පසු කකුල පාවෙන විට අනික් කකුලට බර දැනුණා. ඉන්පසු සිතුවිල්ලකට සිත ගියා. නැවත ඇඟිලි නැවෙන තැනට සිත ගත්තා. පර්යංකය. පළමුව සිත් එක් තැන් කරගත්තා. ඇස් පියාගත්තා. හුස්ම 5ක් බැලුවා. හුස්ම ගන්න විට හුස්ම උඩට යනවා. හුස්ම පහළට දමන විට නහයෙන් පිට වෙනවා. ඉන්පසුව නිින්ද යනවා තේරුණා. ආපසු කෙලින් වුණා. කකුල හිරිවැටෙනවා දැනුණා. ඉරියව්ව මාරු කළා. විනාඩි 30ක් භාවනා කර තිබුණා. වාර්තාවේ අවසානය. ඉතින් මේ පුංචි මෑණියන්ට කියන්න තියෙන්නේ දැන් බලන්න ඒ කියන්නේ හුස්ම සංසිඳනකොට හුස්ම ටිකක් සියුම් වෙනකොට කොහොමද මේ නිින්ද යන එක වළක්වගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ හිතට පුළුවන් හුස්ම ටිකක් රළුව තියෙනකොට අවදියෙන් ඉන්න. නමුත් හුස්ම රැල්ල සියුම් වෙනකොට දන්නේම නැතුව අපිට නිින්ද යනවා. එතකොට ඉතින් අපි සටන පරාදයි. ඒ කියන්නේ ඔතෙන්දී තව චුට්ටක් ගැඹුරින් කියනවා නම් දැන් අපේ නීවරණ ධර්ම 5ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, තීන මිද්දය, උද්ධච්ච කුක්කුච්චය කියලා ওই විදිහට මේ නීවරණ 5ක් පෙන්눔 කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී කාමච්ඡන්දය යටපත් වෙනකොට, ව්‍යාපාදය යටපත් වෙනකොට, හිතේ තියෙන විපිලිසර බව, සැක සංකා දුර වෙනකොට දන්නේම නැතුව හිත කම්මැලි වෙලා, හිත සැඟවිලා නින්දර වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ හිතේ කාමච්ඡන්දේ තියෙනකොට, ව්‍යාපාදේ තියෙනකොට, හිතේ සැක සංකා තියෙනකොට නින්ද යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ 4 අයින් වෙනකොට
නිින්ද යන තියෙන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් වෙනත් පැත්තකින් කියනවා නම් අර නීවරණ 4 යටපත් වෙනකොට අපි මේ මැද්දේ තියෙන තීන මිද්දේ කියන නීවරණයට අහු වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි උත්සාහන්ත වෙන්න ඕනේ කොහොමද මේ නීවරණ 4ක් මම දැන් ජයගෙන තියෙනවා. දැන් මේ මැද්දේ තියෙන ඉතිරි එක්කනට අහු නොවි ඉන්නේ කොහොමද? තැම්පත් වෙච්ච හිත, සංසුන් වෙච්ච හිත නින්දට වට්ටගන්නේ නැතුව අවදියෙන් පවත්වන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් අපිට තියෙන අභියෝගය. ඒ නිසා බලන්න එතෙන්දී එක එක උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ආස්වාද ප්‍රස්වාස දිහා ටිකක් බලාගෙන ඉන්න ඕන. හුස්ම රැලි පහක් බලනවා. බලනකොට Taman නිකන් ඈනුමක් ඇරිලා, හිත කම්මැලි වෙලා, ඔතෑණි වෙලා, නින්දට යන ගතියක් පේනවනම් එතෙන්දී ඔන්න අපිට පුළුවන් මෙනෙහි කිරීමක් පටන් ගන්න. ආයෙත් ඔන්න ආස්වාසයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා, ඔන්න ප්‍රස්වාසයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා. ආයෙත් ආස්වාසයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා, ප්‍රස්වාසයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා. මේ විදිහට අපිට පොඩ්ඩක් අර මෙනෙහි කිරීම අවදි කළා ආයෙ හිතට පොඩ්ඩක් පණ ගහලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕනනම් චොට්ටක් ඉරියව්ව මාරු කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉන්න ඉරියව්ව ඕන්ට වඩා සුවදායී වුණොත් නිින්ද යනවා. ඒ නිසා එතෙන්දී පොඩ්ඩක් වීර්ය වැඩෙන ඉරියව්වකට යන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අපි හොඳට හේතු වෙලා එහෙමනම් භාවනා කරන්නේ. එහෙම හේතු වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් කෙලින් වෙනවා. ටිකක් වීර්ය ආසනයකට යනවා. හොඳ ඉරියව්වක් පවත්වනවා. එතකොට මේ කායික වශයෙන් එන ඒ සහයෝගය නිසා, ඒ වීර්ය බව නිසා නිින්ද යන ගතිය අඩු වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් භාවනාවට වාඩි වෙන්න කලින් ටිකක් රස්නේ වතුර ටිකක් බීලා, එහෙම නැත්නම් තේ ටිකක් බීලා, මූණේ වතුර ටිකක් එහෙම ගාගෙන මෙන්න මේ වගේ යම් යම් පුංචි උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ උපක්‍රම හරහා අපි තව පොඩ්ඩක් එහාට යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට නිින්ද යන්නේ විනාඩි 15කින් නම් මේ උපක්‍රම පාවිච්චි කරලා අපි බලනවා බැරිද මේ தත්ත්වය විනාඩි 20ක් දක්වා ගෙනියන්න. නිින්ද නොගිහින් මම විනාඩි 20ක් දැන් භාවනා කරනවා. ඊළඟ අවස්ථාවේදී බලනවා නිින්ද නොගිහින් විනාඩි 25ක් වෙනකම්ම අවදිමත් බවකින් භාවනාව කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි පොඩ මේ යන ගමන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමයි ගෞරව සයන්ස්. තව ප්‍රශ්න දෙකක් chat section එක හරහා ලැබිලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි. පළවෙනි එක සයන්ස් සරලම දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා if I have a question time permits, what is Kamatahan? Yeah, Kamatahan is actually now basically our mind distracts to various places. It can't stay at the right here, and again it can drift to either to the past and to the future, and it doesn't appreciate the present moment, and there is no any exact place for it to reside. So that is the typical nature of mind. There is no proper cultivation, there is no proper location, so it is jumping here and there. So in order to tame the mind, in order to collect the mind, in order to concentrate the mind, we first have to introduce a new place. That new place is something called Kamatahan. Kamathana actually refers to the working place. This is the working place of the mind. So now we are introducing a working place for the mind. So it is very much like an anchoring point. Say if we are not, now suppose you are taking a ship to a harbor, and then if you are not supporting it properly by anchoring it, then again it will go to the deep sea because it needs some kind of an anchor. Similarly, we are introducing kind of an anchor to the mind. So that is the place that mind again and again associates. So this association is actually necessary. This introduction of new Kamatahan, new working place, new object actually kind of molds the mind, kind of shape the mind. So this object, this new place is kind of a wholesome object, kind of a interesting object that actually more and more if mind associates this object, then accordingly mind gets shaped, reshaped. Mind will start to cultivate. Mind starts to develop because of the reassociation of this new place. So therefore, in meditation, we are using this kind of a association, kind of a wholesome association, kind of a introduced working place. So that is where again and again mind is taken, mind is allowed to associate, and that helps to develop the mind. එහෙමයි ගෞරවනීය සායනහස. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ තල්පේ දීරානන්ද කියලා ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්. ප්‍රශ්නය තමයි අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ, මෙත්තා චේතෝ විමුක්ති
පඤ්ඤා චේතෝ විමුක්ති යන්න පහදා දෙන මැනවි. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් මේ ප්‍රශ්නයන් ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට චේතෝ විමුක්තියක් කියන එක විවිධාකාර ක්‍රම වලින් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මනසේ පූර්ණ නිදහස් වීමක්. ඒක සමාධි මට්ටමකින් පවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සමාධියක් උපයෝගී කරගෙන මනස తాවකාලිකව නිදහස් කරගන්න එක ආකාරයක් තමයි මෙත්තා චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තව තියෙනවා කරුණා චේතෝ විමුක්තිය, මුදිතා චේතෝ විමුක්තිය, ඊළඟට අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය, අපනිහිත චේතෝ විමුක්තිය මේ ආදී වශයෙන් විවිධාකාර චේතෝ විමුක්ති බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි ලබන හිතේ නිදහස, හිතේ පූර්ණ එකකටවත් මැදිලා නැති ගතිය, එකකවත් හිර වෙලා නැති ගතිය, හිතේ කිසිම අර සීමා මර්යාදාවල් නැති ගතිය, හාත්පස පැතිරිච්ච ගතිය හිතේ නිදහසක් කියලා කියන්න පුළුවන්, විමුක්තියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සමතේ මුල් කරගෙන සමාධිය මුල් කරගෙන ලැබීම තමයි චේතෝ විමුක්ති කියලා කියන්නේ. ඉතින් චේතෝ විමුක්ති වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ මෙත්තා චේතෝ විමුක්ති කියන්නේ ඒ එකක්. ඊළඟට ඒ ලැබපු හිතේ නිදහස, ඒ ලැබපු හිතේ විමුක්තිය ප්‍රඥාව තව තව වර්ධනය කර කර අපි නැවත නැවත තව ටිකක් මේ පණ ගන්වනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෛත්‍රිය පාවිච්චි කළා හිත නිදහස් කරගත්තට අපේ හිතේ සම්පූර්ණයෙන් ද්වේෂය දුර වෙලා නැහැ. අපේ හිතේ කාමච්ඡන්දේ දුර වෙලා නැහැ. අපේ හිතේ මෝහය දුර වෙලා නැහැ. හැබැයි తాවකාලිකව හිත යම් නිදහසක් භුක්ති විඳා. හැබැයි මේ චේතෝ විමුක්තියේ තියෙන ශක්තිය අඩපණ වුණාට පස්සේ ආයෙත් අර හිත ගිහිල්ලා ද්වේෂබරිත වෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් හිත ගිහිල්ලා රාගබරිත වෙන්න පුළුවන්. ආයෙත් ගිහිල්ලා හිත පැටලෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන්ද මේ අපි తాවකාලිකව අත්දකපු මේ චේතෝ විමුක්ති මට්ටම තව ටිකක් ප්‍රඥාව භාවිතා කරලා වර්ධනය කරන්න. ප්‍රඥාව භාවිතා කරලා මේ චේතෝ විමුක්තිය පඤ්ඤා විමුක්තියක් දක්වා වඩන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි ඊළඟට අපි විපස්සනාවකින් කරන්න හදන්නේ. ඒ අපි ලැබපු චේතෝ විමුක්තිය තව තව පණ ගන්නවනවා, තව තව අර්ථ ගන්නවනවා, තව තව ශක්තිමත් කරනවා ප්‍රඥාවේ උදව් අරගෙන. එතකොට අපේ හිත නැවතත් අර චේතෝ විමුක්තිය අපිට අහිමි වෙලා ආයෙත් හිත පැටලුනොත්, අපි ආයෙත් වහල් වුනොත්, අපේ හිතේ තිබිච්ච ඒ නිදහස අපිට අහිමි වුනොත් අන්න එතෙන්දී ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරනවා. අන්න අපි ආයෙත් හිත නිදහස් කරගන්නවා. ආයෙත් අපි අර හිතේ විමුක්ති මට්ටමකටපත් වෙනවා. ආයෙත් ඔන්න හිත අපේ තියෙන කෙලෙස් නිසා ඔන්න ආයෙත් පැටවෙනවා. ආයෙත් ඔන්න අපි ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා හිත නිදහස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ චේතෝ විමුක්තියත් ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා නැවත නැවත මේ චේතෝ විමුක්තිය පණ ගැන්වීමත්, නැවත නැවත මේ නිදහස ඇති කර ගැනීමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්ලා තියෙන මාර්ගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙමයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, අද දිනට ලැබී ඇති වාර්තා සහ ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය නිසා සැසිවාරයෙන් නිමා කරමු කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙනාම උනන්දුවෙන් භාවනා කටයුතු කරගෙන යන්න සහභාගී වුණු සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සාදු 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 සාදු. ඒ වගේම කෙටි නිවේදනයක් සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. පණිවිඩ කිහිපයක් ලැබිලා තියෙනවා.